جب صحرا کی تپتی ریت ہواؤں کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے تو ایک چیز بڑی واضح بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، اطاعت اور قناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رواجی زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے اہم مشغلہ تجارت کو اپنے روزگار کا سامان بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے دور دراز ممالک میں سفر کیے، اس سے آپ کو بڑے تجربات حاصل ہوئے۔ خودداری، بلند حوصلے، معاملہ فہمی اور دور اندیش نگاہی اس کا نتیجہ تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی رنجشوں کو اپنی غیر معمولی فہم اور تدبیر سے بہت جلدی حل فرما لیا کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ مکے کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ مشرکین عرب کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ آواز نامانوس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ وہ مسلمان ہوا ہے اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے۔ لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا جو ایک بار چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ قریش میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول میں تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے معزز کر دے، مگر یہ دولت تو ازل سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعا نبی کی ہو تو اثر کیسے نہیں دکھاتی۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ ان کے اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے، صبا عمر، صبا عمر۔ عمر بے دین ہو گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایتی بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کعبے میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرأت مندی اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں مشرکین کوئی نقصان نہ پہنچاتے، چنانچہ انہوں نے اپنی امان میں رکھی ہے۔ لیکن امیر المومنین اسلام کے قبل اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی دیکھ چکے تھے۔ اسی مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے اس امان کو ٹھکرا دیا اور عام مسلمانوں کی طرح مل کر مشرکین کے مصائب کو استقامت کے ساتھ سہنے کو تیار ہو گئے، اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں نماز ادا کی۔ اس بہادری کے انعام کے طور پر دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا۔ مکہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین قریش کے بغض و عناد میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ پہلے وہ فطری خون خواری اور جوش مذہب کی وجہ سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اب انہوں نے سیاسی استحصال بھی شروع کر دیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنتی جا رہی تھی۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینے کے ساتھ مختلف ممالک میں ہجرت کرنے لگے۔ تمام مسلمانوں نے خفیہ اور پوشیدہ ہجرت کی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہجرت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان و شوکت سے آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا وہ قابل بیاں ہے۔ آپ نے گردن میں تلوار لٹکائی، تیر نکال کر ہاتھ میں رکھے، کعبہ کے پاس آئے، 7 دفعہ طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ اشراف قریش کعبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہر جماعت کے پاس آتے اور فرماتے کہ تمہارے چہرے خاک آلودہ ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو، اس کی بیوی بیوہ بنے، وہ اس وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کرے۔ سنو، میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں،
कौन है मुकाबले को तैयार? आए मैदान में। ललकारे फारूकी के सामने सबकी बहादुरी दम तोड़ गई और कोई भी मुकाबले को तैयार न हुआ। उसके बाद जमात दर जमात हिजरत करके मदीने में जमा होने लगे। हत्ता कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत करके मदीने नाजिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। अंसार ने उसमें जानिसारी की मिसालें कायम करती थी। मदीने में अब मुसलमान सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत करने लगे थे कि ग़ज़वा बदर का अजीम मौक़ा पेश आया। अमीरुल मोमिनीन इस मौक़े में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मतबराना राय, मामला फहमी और शुजाअत और बहादुरी से दस्तबाजू बने रहे। उस मौक़े में मुसलमान सुरखरू हुए। कामयाबी और कामरानी उनका नसीब बनी और कुफ़ार को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस मौक़े में सरदारान कुरैश की बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई। इस बात पर बहस होने लगी कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा की राय ये थी कि उनसे फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया जाए, जबकि अमीरुल मोमिनीन की राय थी कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अक्सर सहाबा की राय पर अमल करते हुए उन तमाम को फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया। उसके अलावा आपने जंग उहुद, खंदक, खैबर और फतेह मक्का जैसे अजीम मौक़ों में निमाया खिदमात सरअंजाम दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद आप खिलाफत में आए। अपने 10 साल की दौरे खिलाफत में फारिस, रोम, ईरान, इराक, शाम, बैतुल मुक़द्दस जैसे अजीम सल्तनतों को फतह किया। वक्त के फ़िरौनों की हुकूमत के तख्ते उलट दिए। पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजा दिया। अपने दौरे खिलाफत में मुल्क की नज़्म व नस्ख को बाकायदा मुनज़्ज़म किया। आपकी हुकूमत में मुल्क के तमाम ज़रूरी शोबे वजूद में आ चुके थे। अपने ममलिकत को सूबों और ज़िलों में तकसीम किया। हर सूबे में बड़े अहदेदार मुकर्रर किए, जिनमें हाकिम सूबा, काजी, फौजी महकमा, मुंशी, क्लर्क वगैरह शामिल थे। मुल्की और कौमी मसाइल मजलिस शोरी में पेश होकर तय पाते थे। आप अपने दौरे खिलाफत में हुक्काम और हुकूमी मुलाज़मीन की कड़ी निगरानी करते थे। अगर ज़रूरत पड़ती तो अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा कर देते थे। आपने काबिल ज़राअत ज़मीन के लिए नहरें खुदवाई, ज़राअत के पेशे को फ़रोग़ दिया, उशर व खराज के मुनज़्ज़म अहकाम जारी फरमाए, जेल खाने और बैतुल माल जैसे आम शोबे तरतीब दिए, तामीरात को सरकारी तौर पर तरक्की दिलवाई। आपने नई आबादियाँ कायम की जिसमें बसरा, कूफा और दीगर शहर शामिल हैं। इशाअत इस्लाम के लिए आपकी खिदमात काबिल क़दर है। आपके असरार पर कुरान जो असासा इस्लाम, दस्तूर और मंशूर है, मुरतब किया गया। आपने अपने दौरे खिलाफत में उसके दर्स व तदरीस को रिवाज दिया। मुअल्लिमीन, हफ़ाज़ और मौज़िनीन की तनख्वाहें मुकर्रर की। इशाअत हदीस के लिए भी सहाबा को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ रवाना फरमाया। आप नक़ल अहादीस में बड़ी एहतियात फरमाते थे। तमाम ममालिक में फ़िक़्हे किराम को मुकर्रर किया। मुख्तलिफ फ़िक़ही मसाइल में सहाबा से मशवरा करके एक राय तय करवाते थे। मस्जिद नबवी को वुसअत दी, नई मसाजिद तामीर करवाईं, उनकी ज़रूरियात का बंदोबस्त करवाया, हरम की तोसी की। आपके दौरे खिलाफत का निमाया वस्फ़ अदल व इंसाफ था। शाह व गदा, अमीर व गरीब, अजीज़ व बेगाना सबके लिए एक ही कानून था। अदल फारूकी का दायरा सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था, बल्कि उनका दीवाने अदल मुसलमान, यहूदी और ईसाई सबके लिए यकसां था। आप फितरतन ज़हीन और साइबुल राय थे। आपकी राय के मुताबिक कमोबेश 20 आयतों का नुज़ूल हुआ, जिन्हें मुवाफ़क़ात उम्र के नाम से याद किया जाता है। असीराने बदर, अजान, हुर्मत शराब, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाना और अज़वाज मुतहरात के पर्दे से मुतल्लिक़ आरा मशहूर हैं। कुर्बत नबी अलैहिस्सलाम की वजह से आपको अहकाम में बहुत महारत थी। उसके बावजूद भी किसी मसले में उलझन होती तो बला पसू पेश सहाबा से दरियाफ्त फरमा लेते। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त मुज्तहिदाना अंदाज से बड़ा गौर फरमाते थे। उसकी बदौलत कुरान मजीद से दलाइल देने में बड़ी महारत थी। आपके इखलाक व आदात दीन मोहम्मदी की अमली तस्वीर थे। आपके आईना इखलाक में खुलूस, दुनिया की लज़्ज़तों से इज्तनाब, हिफ्ज़ुल असां, हक परस्ती, रास्तगोई, तवाज़े और सादगी का अक्स निमाया नजर आता था।
जन्नत का परवाना मिलने के बावजूद आपका खौफ खुदाबंदी और खशियत इलाही काबिल दीद थी। रात भर इबादत जिक्र अस्कार में मशगूल रहते, नमाज में उमूमन उन आयत की तिलावत फरमाते जिसमें खुदा की अजमत व जलाल का बयान हो। उनकी आयत की वजह से आप इस कदर रोते कि हिचकी बन जाती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में हुब्बे रसूल और इत्तिबाए सुन्नत रची बसी हुई थी। आप जमाल नबूवत के सच्चे शहदाई थे। उस राह में जान व माल, आलो औलाद, अजीज व अकारिब की कुर्बानी से पीछे नहीं हटते थे। दूध व पनाद का पैकर थे। दुनिया की तलब, हुब्बे जा व माल से नफरत फरमाते थे। आपकी जिंदगी निहायत सादा थी। खाने में बगैर छने हुए आटे की मामूली रोटी और रोगन जैतून होता था। खिलाफत मिलने के बाद निहायत मोहतात हो गए थे। फिक्र फाका और तंग दस्ती से जिंदगी बसर कर लेते थे। निहायती मुतवाज़े शख्सियत के मालिक थे। खाकसारी का ये आलम था कि कांधों पर मशकीज़ा रखकर बेवा औरतों के लिए पानी भर लाते थे। बाजार से उनको सौदा वगैरह लाके देते थे। आपकी जिंदगी रहम दिली से भरपूर थी, अलबत्ता दीनी मामलात में सख्ती थी। आप अपने बच्चों और अजवाज से निहायती मोहब्बत करते थे। फेरोज नामी एक पारसी गुलाम ने आपसे अपने आका के भारी मासूल की शिकायत की। शिकायत बेजान थी, इसलिए आपने कोई तवज्जो न की। उस पर वो आग बगोला हुए और सुबह की नमाज में खंजर लेकर अचानक हमला कर दिया और मुसलसल 6 वार किए। जख्म ऐसा कारी था कि आप उससे जानबर न हो सके। आखिरी वक्त में अहम वसीयतें की। 3 दिन उस कश्मकश में रहकर मुहर्रम की पहली तारीख हफ्ते के दिन 24 हिजरी को इस्लाम का अजीम चिराग बुझ गया और अपने महबूब आका के पहलू में हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।